Pășteățână di andere galere ca să te pitin di andere cașteățână pe tere galere ca 안젠 도와 아시트베스는 만데리카 가시다베스는 미티 안데리카 주님 감사합니다. 주님께 먼저 주기도문부터 올려드립니다. 아버지 하늘에 계신 우리 아버지 시아버지 이름이 거룩히 여기지게 하옵시며 아버지의 왕국이 임하셨으니 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것이 땅에서도 이루어지다. 이날 여호와께 순종한 우리에게 일용할 빵을 주옵시고 우리가 우리에게 빚진 자들을 용서하는 것 같이 우리의 빚을 용서하옵시며 우리를 인도하사 시험에 들지 말게 하옵시고 다만 악에서 우리를 건지시옵소서. 대개 왕국과 권능과 영광이 영원토록 아버지의 것이옵나이다. 아멘. Spendere galeritere kaştebezin mendi ande ande skan skaten debezete galeritere kaştebezin menderika kanşin debezin mendi ande skan skatere galeritere kaştu bezeta betende 빈디 안데리카. 네, 주님께서 요한계시록 7장 주십니다. 요한계시록 7장입니다. 에즈데베즈는 맨디 방언으로 읽겠습니다. 요한계시록 7장. 디시티안드리 리리히테리칸 진디안드리칸 신데베즈는 맨디 안드리카 에시다 에즈데베튼 데베즈는 맨디 안드리가 레리테리카 시데베즈는 맨디 안드리카 Kaçtabasında endaatında bezinde mendi andrika lişeri ande andeskan skatında bezinde mendi ande andeskan skatında bezeto levelende andeskan skatında bezinde mendi ande andrika lişeri ande andeskan skatında bezinde mendi andrika işte tekazda betende bezinde mendi ande andrika Marhasında metrika işte tens pans betende bezinde mendi ande andeskan skatında bezinde mende levelende andeskan skatında bezinde mendi andrika lişeri ande andeskan skatında bezinde mendi andrika lişeri ande andeskan skatında bezinde mendi ande andrika raşeti ande andeskan skatında bezinde mendi andrika aşita bezinde mendi andeskan skatında bezinde mende teşte bezinde mendi andeskan skatında beze levelende andeskan skatında bezinde mandrika leterika işte bezinde mendrika lişeri ande andeskan skatında ritiapa eşitebezinde mendi andeskan skatında bezinde mendrika işte tekazda betende bezinde mendi andeskan skatında riaterika leterika işte bezinde mendriaterika lişeri ande andeskan skatında bezinde mendi andeskan skatında bezinde mendi andrika leterika işte eşitebezinde mendi andeskan skatında bezinde beterika leterika işte tindi andeskan skatında bezinde beterika leterika işte bezinde mende Teşte bezinde mendi andeskan skatında bezinde mendi andeskan skatında bezinde mendi andeskan skatında bezinde mende lişeri andeskan skatında bezinde beterika leterika işte bezinde mendi andrika işte titi riaterika leterika işte bezinde beterika leterika işte mendi andrika lişeri andeskan skatında bezinde mendi andeskan skatında bezinde mendi andrika leterika işte bezinde mendi andrika Kaçta bezinde mendi andeskan skatında yatara tuştiyatı tiyenderika leterika işte Teten bezinde mendi andeskan ske talatın despens betende bezinde mendi andeskan skatında bezinde betende piyanderika leterika işte bezinde mandarika Merititin dindeskan dendecete betende yandiandrika laşeri andeskan skatelatın deri andrikan jendo andeskan sketerika leterika işte Entakasında mendi andrika leterika işte bezinde mendi atın bezinde mendi andrika leterika işte anjende mande yate keten bezinde mendi andrika leterika işte atsta beterika leterika işte bezinde mandarika Petekasında mendi opetenska spetenda biopaterika leterika işte opeterika anje Merititin despendete bezinde mendi andeskan skaterika leterika işte opeseta paterika men tikanda beten spandende betu piandrika işte blablenden andeskan skatın derika leterika işte bezinde mendi andrika 간신다 하시는 맨디 안데스칸 스카테리가 레리테리카 시대 주님 감사합니다. 요한계시록 7장을 전부 다 방언으로 읽었습니다. 카시테베스는 메티 안데스칸 스카텐데베스는 맨디 안데스칸 스카텐데베스타 베테리가 레리테리카 시대여바 펜다베스는 맨디 안데스칸 스카텐데베스타 베테리가 레리테리카 시대베스는 맨디 베토리카 시대 티켓스타 베텐데베스타 베테리가 레리테리카 시대 에베안 베텐도 시테베스는 맨디 안데리카 시대 오데카스타 베텐데베스는 맨디 안데리카 리셰리 안데스칸 스카텐데베스타 베테리가 레리테리카 시대베스는 맨데리카 Lişeri andeskan skaten derika leterika işte bezinde beterika Lişeri andeskan skaten bezinde mendi andrika leterika işte bezinde mendi andrika Kanşında bezinde mendi andeskan skaten bezinde beterika leterika işte bezinde mendi andrika Lişeri andeskan skaten bezinde mendi andeskan skaten bezinde mendi andrika Lişeri spaten bezinde mendi leterika işte azinde mendi andrika işte Marahatan despanden da bazata patan badi ateriga leriteri bi para papa 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 papa
대시드 베트남만들이 아트리카 요한계시록 7장에서 이스라엘 12지파, 그러니까 이스라엘 자손의 모든 지파들이 이제 의미하는 바는 결국 각각의 지파들 전체가 다 장자와 같다라는 의미라고 주님께서 말씀해 주십니다. 왜냐면 그래야지 유업을 이어받죠. 유업을 다 물려받으려고 하면 아버지로부터 그러면 장자여야 합니다. 그래서 주님께서 결국 무슨 말씀해 주시는 거냐면 약속의 씨들 두틴데 비틴디온 바테리 두가즈다 딜레텐디안데안드리 칸젠두 시테 그러한 의미라는 것입니다. 레벨렌덴디안데스 바텐드리글레르테리티페텐 베텐디안데안데리 칸시데 엔젠다바즈나멘디안데안데스 칸스카테리글레르테리카시테바즈나멘디안데안데스 칸스카텐데베츠테베테리글레르테리카시테바즈나멘데리카 Tibetan Debits Spenden Debitseta Hatten Commendarity Atrigalitericastebesnamendi Andrica, Lasheriande Andescans, Catandricalitericastebesnamendi Andescans, Catandebetsetapatrigalitericastebesnamendi Andrica. Kashtabazanamendi Andescans, Catandebesnamendi Andescans, Catandebesnamendi Andescans, Caterigalitericastebesnamendi Andrica, Lasheriande Andescans, Catandebetsetapatrigalitericastebesnamendi Andescans, Catandebetsetapatrigalitericastebesnamendi Andrica. 간신데베즈나멘디 안데 안데스칸스 가타테리글레르테리카시데베즈나멘디 안데 안데스칸스 가탄데베즈나멘디 안데 안데 안드리카 라쉐리 안데 안데스칸스 가탄데베즈테베테리글레르테리카시데베즈나멘디 안데 안데 안데스칸스 가탄데베즈나멘디 안드리카 라쉐리 안데 안데스칸스 가탄데베즈나멘디 안데 안데스칸스 가탄데베즈나멘디 안데 안데 간다 안데스 바탄데리글레르테리카시데베즈나멘디 안데 안데스칸스 가탄데리글레르테리카시데베즈나멘데리카 간신데베즈나멘디 안데 안데스칸스 가탄데리글레르테리카시데베즈나멘디 안데리카 카시데베즈나멘디 안데리글레르테리카시데베즈나멘디 안데리글레르테리카시데 오스데베테리칸제 파시데베즈나멘디 안데 안데리글레르테리카시데베즈나멘데리카 카시데베즈나멘디 안데 안데스칸스 가탄데리글레르테리카시데베즈나멘디 안데리칸젠도 시에타 아즈데베테리글레르테리카시디오베즈나멘데 필라벨란덴디 안데 베탄다 베티오피 안데 야타리 티티티테 가탄데 베테리 티티리글레르테리 티피리비베리 카시데베즈나멘디 안데리카 토토쿠제타 베탄데 비엔데 베테쿠바즈나멘디 안데리카 페트리카 신데얀다 드크젠데 우리가 하나 또한 여기서 깨달아 하는 것은 바로 이것이라고 하세. 에프라임 지파가 없어졌다라는 의미가 아니고 요셉이라는 것 안에 녹아 있는 의미인 것이고 엔데라카 근데 이거는 여기서 말하는 그 녹아 들어가 있다라고 할 때 에프라임이라는 의미가 그땐 구원받은 자로서의 의미가 들어가 있는 것입니다. 구원받았다라는 것을 전제로 한 에프라임이 주님께로부터 받은 축복 그것이 녹아 들어가 있는 의미라는 것이지요. 주님께서 그렇게 말씀해 주십니다. 단이라는 것도 결국에는 같은 맥락이라고 하세요. 마찬가지라고 하십니다. 단이라는 것은 이 모든 12셰리안데 지파들 전체에 대해서 다 그 의미가 녹아 들어가 있다고 하세요. 왜냐면 주님께서 말씀 주시길 두시디안드리카 주님께서는 셰리안데 뱀으로서 셰리안데안드리카안제 십자가라는 장대 위에 들어 올려지셨습니다. 근데 결국에는 스페테리글레르테리카안젠데오테 그걸 통해서 주님께서 이루신 것은 심판입니다. 디안드레가 억울함을 푸시는 것입니다. 근데 주님께서 말씀 주시기를 테스곤디안드라 트로고제테 그거는 1차적으로 셰리안데 주님께서 초림 때 1차적으로 억울함을 푸신 것이고요. 무슨 의미냐면 주님께서 심판을 베푸셨죠. 십자가를 통하여서 주님께서는 셰리안데 악인들 그리고 셰리안데 마귀의 괴계를 셰리안데 파쇄하셨습니다. 멸망시키셨습니다. 마귀는 죽습니다. 거기까지 그건 다 주님이 하셨어요. 그리고 주님께서 부활하셨으니 그러니 주님께서 승리하셨으니 그러니까 주님께서 억울함을 푸시는 겁니다. 단이 의미하는 바대로이지요. 심판하고 억울함을 푸시는 것. 이 의미들을 담고 있는데 이거를 결국에는 우리가 깨달아는 건 결국엔 이 모든 이스라엘 12지파에게서 각각의 악이 없는 상태일 때 구원을 받습니다. 인장이 그 이마에 이제 새겨지는 거죠. 그렇기 때문에 주님께서 말씀 주시길 결국엔 이 모든 과정들은 다 이들에겐 이루어졌고 그래서 구원받은 자들이라는 의미가 되기 때문에 단의 의미는 이들의 각각의 지파들에 다 녹아 있다는 것입니다. 이마에 인장이 쳐진 이스라엘 지파들, 그 자손들의 의미예요. 그렇게 주님께서 말씀해 주시고요. 톨렌덴데스 베텐데리갈레르테리카 신데멘디안다라 투투쿠치타 아텔레 헤텐데 비툰데 비텐데 비치타 아테리갈레르테리카 시티움바 신데메테리갈레르테리카바
마르테시디언디언드라 드르고제. 그래서 창세기의 49장을 보게 되면 드시디언드르칸제 단에 대하여서 말하기를 창세기 49장 16절에 단은 이스라엘 지파의 하나로서 자기 백성을 심판하리라. 17절 단은 길가에 뱀이 되고 작은 길에 독사가 되어 말의 뒷굽을 물어서 말탄 자를 뒤로 떨어지게 하리로다. 18절 오 주여 내가 주의 구원을 기다렸나이다. 인 것입니다. 그러니까 예수님을 또한 셰리투안디안드라 상징하는 것입니다. 예수님의 정확히는 또한 예수님이 어떠한 일을 하실지를 상징하는 것입니다. 그렇게 우리가 깨달을 수 있는 것이라고 주님께서 말씀해 주십니다. 트레티틴 디비티오파티안드라 두르글레리트리칸제 창세기 49장을 통해서 우리가 깨달아야 하는 것은 결국엔 예수님께서는 어떠한 그 일을 겪으시는가라는 어떤 그런 것들을 우리가 알 수 있게 됩니다. 왜냐하면 창세기 49장에서는 결국에는 이스라엘의 12지파 전체를 바스켄데 상징하시는 분이 바로 예수님이신데 그 초림하신 예수님께서 결국에는 그 전체를 다 상징하시는 거고요. 이 이스라엘 12지파에. 그래서 창세기 49장에서 주어진 시리투오티안드리가 야곱이 셰리안드 야곱의 아들들에게 시리투아즈는만디아드리가 베타르가즈는마드리가 마라텐데스파테리글레레테리카즈는만디안드리칸신두베스테페테리글레레테리카즈는만디아드리가 쉐르토테 이스라엘로서 그러니까 다시 말해서 주의 입술로 쓰여서 그 쉐르토테 각 지파들에게 축복한 것 그것이 담겨져 있다라는 것인데 도르카즈는마띠안데 여기에서 결국에는 주님의 시리틴데 초림의 어떤 사역의 방향들 어떠한 일들을 겪게 되시는가라는 것이 담겨져 있다라는 것입니다. 그러면 신명기 33장을 가게 되면 셰리토텐 장에는 신명기 33장에서 하나님의 사람 모세가 죽기 전에 이스라엘 자손을 축복한 그 복에 대하여서는 또한 주님께서는 주님께서 부활하심으로써 또한 주님께서 재림하실 때에 어떠한 주님께서는 복을 내리시는가라는 것이 복이 있으신가 또한 주님께 속해 있는 사람들이 어떠한 복을 받는가라는 내용들이 다 이 안에 담겨져 있다는 겁니다. 동일하죠. 왜? 예수님께서는 또한 셰리테 이 신명기 33장에 기록되는 이 12지파의 내용들이 다 주님께 포함되어 있기 때문입니다. 결국 이 모든 이스라엘 12지파를 상징하는 분이 셰리테에 상징하는 것이 바로 또한 예수님을 상징하기 때문입니다. 그래서 또한 우리가 깨달을 수 있는 것은 이 셰리토한테 이스라엘 12지파 각각이 또한 장자를 의미하는 것이다 라는 것을 주님께서 지금 이렇게 풀어주시는 것이라고도 하십니다. 타라텐데피텐데베젠데 그렇지 않다면 이들은 주님께로부터 유업을 받지 못합니다. 그래서 주님께서 그러한 의미라고 말씀해 주셨습니다. 테레갈레레테리카즈는만드리카 드가젠데연데 도구지트 비티피티카 디오티연데레 갈레리테리카 요한계시록 7장과 8장에서 우리가 깨달아야 하는 것은 요한계시록 8장을 보게 되면 어린 양이 7째 봉인을 여실 때에 대한 얘기입니다. 그래서 스킨드라 7째 봉인을 여실 때의 내용에서는 주님께서 돌아가시는 것과 그리고 주님께서 부활하시는 것에 대한 내용이 이 7째 봉인을 여실 때의 내용에 담겨져 있게 되어 있습니다. 주님께서 그 얘기를 하라 하시고요. 테레카 그리고 또한 우리가 여기서 깨달아야 하는 것은 시엔두아즈인데 여긴 또 셰리티 재림의 상황까지도 다 담겨져 있다는 것입니다. 여기까지는 우리가 깨달은 바인데 그러면 그 전에 요한계시록 7장은 무엇이냐라는 것이죠. 주님께서 그 말씀해 주십니다. 요한계시록 6장까지에서 보게 되면 주님께서 6째 봉인을 여실 때까지 내용이 나옵니다. 7장은 시리티안드리칸젠도 요한계시록 7장은 바로 어린 양이 7째 봉인을 여시기 전 디시티안드리칸제 그 시티안드리칸젠도 엔다카제 그 7째 봉인을 여실 때라는 표현이 나오기 전에 그 사이에 어떠한 얘기들이 주어지는지를 담고 있습니다. 마라하텐디안드라 그 결국에는 예수님께서 십자가에 달리시어서 돌아가시는 그 자체가 땅과 바다를 손상시킬 권세를 상징하는 것이라고도 주님께서 말씀해 주십니다. 스칸디안드라 주님의 그 일이 결국에는 시리안드리카 엘라튼데 땅과 바다를 손상시킬 권세를 받은 내 천사가 결국 시리티안드레가 이마에 인장이 표시된 시리티온데 하나님의 종들 디시티오덴들 간젠도 그들의 구원 이 시리안데 이루어질 때 시리티안들의 간젠도시 이제는 그들에게 구원이 주어진다면 주님께서는 어떻게 하시냐면 땅이나 바다나 또는 나무들을 손상시키신다라는 것인데 바로 그 근간을 흔드시는 그 일들을 시리티안데 이룰 수 있도록 그것들을 할 수 있게 하시도록 시리티 내 천사가 그걸 할 수 있게 하시기 위해서 또한 주님께서는 십자가에 달리셔서 돌아가셨다라는 의미가 되는 것입니다. 가진디안디안드라 뜻까지 그렇게 주님께서 말씀해 주십니다. 타라텐디안데스카 뜨리글레르트리카즈는멘디안드리카 메리티티티피타피 온디오파토리티 안달라레테리칸즌두티셰 마라테텐데스카텐데베즈도비티온바테리칼레리테리티바라칸제텐디안드라
그래서 그렇다면 우리가 여기서 또한 깨달을 수 있는 것은 무엇이냐면 두스벤드를 간신데 우리가 십자가에 달리는다는 것은요. 시리티한데 예수님과 함께 우리가 십자가에 못 박힌다라는 의미. 다라 하텐디비안디안드라 그건 죽는다는 의미죠. 디스페테리가 레레트리카 안젠두 시에티안데 버튼데 베즈는 만드리카 마라티틴디스 같은데 베즈는 맨디오 디온드리가 레레트리카 스테페티온 바테리카 안젠두 시에트 아즈는 만드리가 레레트리카 안제 스페테리가 레레트리카 아젠데 메리티안디안디안데스 간스 같은데 베즈티안드리가 레레트리카 아즈는 맨디안드리카 그래서 결국에는 그 의미 안에서 우리가 깨달을 수 있다는 것은 바로 우리는 그렇게 그리스도의 할례를 받는 것입니다. 디안다르 디티디 바즈더 바디안다라 그리고 또한 그 그리스도의 할례라는 것은 디시디온 바즈인데 이렇게도 생각을 해야 하는데 타투시에 침례가 상징하는 바 그 자체가 결국에는 예수님께서 십자가에 달리시는 것을 상징합니다. 시리투어즌드 메티안다르가 물속으로 깔아앉았다가 다시 올라왔던 시리투어즌드 메타리카 빌르 흐베티엔디아 요나처럼 시리티안다르카 안젠도시에 마레티온 베텐드 간젠도시에 3일 밤낮 이주토피안데르카 그러한 의미들 다 담고 있는데 그게 또한 동시에 상징하는 그 일이 바로 십자가 사건이죠. 또한 십자가에 달리셔서 주님께서 돌아가신 후에 부활하시는 것을 상징하는데 그러한 것을 우리에게 또한 예표하시는 것이 주님의 침례이십니다. 트리티안데르카 그래서 주님께서 그러한 침례 그리스도의 할례 십자가 사건이 이루어져서 그러시니 주님께서는 영광을 받으시어 주님께서는 이제 우리에게 성령을 주실 수 있는 권세를 가지고 계십니다. 디언데르카 안젠도스게 그렇기 때문에 우리는 또한 성령으로 침례를 받을 수가 있는 것입니다. 그것이 트리카 이마의 인장이 쳐지는 것이라고 주님께서 궁극에 말씀해 주십니다. 듀비티온 바테리가 어떠리가 레리트리카 즈는만디온 바티언데리가 레리티언데리카 안젠도시에 그래서 결국은 우리가 여기서 또 깨달을 수 있는 것은 준비된 자들 이 이스라엘 12지파라는 것은 바로 이마의 인장이 쳐지는 준비된 자들이라는 의미가 되겠습니다. 테크진디안디안드라 토크진데 그러면 여기서 우리가 또한 깨달아야 하는 것은 피토그진드맨디오 바테리가 레리트리카 안제 주님께서 일곱째 봉인을 여실 때의 그 상황과 이 바로 이렇게 구원받은 자들 셰리투베제 준비된 자들이 나오고 또한 그들이 영원히 구원받아 주 앞에서 셰리티안드 밤낮으로 주님을 섬기며 주 안에서 영원히 행복하게 살아가는 이 상황은 셰리티안드 동시에 진행되고 있는 상황이라고 우리가 깨달을 수 있다는 것입니다. 그것까지도 주님께서 함께 해주시고요. 메리틴디안데스 간스 같은데 베스트 배터리가 레리트리카 시티온 바테리카 달라블란덴디안데스 바텐데 비스펜데리가 레리트리카 안진도시에 마라테텐데스 반덴데 베제테 비튼 베티안데리가 레리트리카 시티오 베즈나멘디안데라 도구제타 비튼 베텐데 비티온 바테리테오카 달레텐데스 배터리가 레리트리코 시티오 베즈나멘디온 바티안데라 도르카 그래서 여기서 우리가 또 깨달을 수 있는 건 이렇게 말씀을 하나 주십니다. 그렇다면 베리히타라카 하즈인데 우리가 침례를 받는다라는 것은요. 바르투아즈인데 한데 궁극엔 그것은 진짜 회개를 말하는 것입니다. 일단 첫째 주님께서 말씀 주시기를 우리가 형식적으로 그냥 물 아래 깔아 앉았다가 올라온다고만 해서 되는 것이 아니고 회개하라 하면서 침례를 받습니다. 즉 침례가 상징하는 바는 회개라는 것입니다. 즉 회개하는 사람은 침례를 받습니다. 그러한 의미가 될진데 그것이 또한 요한계시록의 셰리토베스인데 7장에서 분명히 밝히고 있는 의미인 것입니다. 그렇게 주님께서 말씀해 주시는데 바로 그것이 준비되는 거죠. 스펜디안드라 드르코제 그렇게 해서 이마에 인장이 쳐지는 사람들 벨레벨렌덴디안디안드리카 시티오디안드리카 바로 그런 사람들 디온디안드스가 그렇게 그들이 준비가 된다면 주님께서는 그렇게 복음들을 전파하시곤 주님께서는 십자가에 달리신다라는 것이 됩니다. 다라가즌드메 때 그것이 이루어지는 게 우리가 셰리티온데 알 수 있는 요한계시록 셰리투베즌드 8장에서 셰렌디안디아 1절에 어린 양이 일곱째 봉인에 여실 때인 것이 되겠죠. 주님께서 그렇게 말씀을 먼저 주십니다. 다라즈는 만드리가 레리터리카 시디오바즈는 만디온 바리안드리가 레리터리카 즈는 만디온드리카 안진도시에 타타카즈는 만디온데스 반데스 베트리가 레리터리카 시디안디안드리카 안진도시에 디안드리카 즈다 바트리가 레리터리카 안진도시에다 벤다비틴드 비틴드 빈디안데스 간스카타레 레리터리카 그렇다면 또한 우리에게 주님께서 하나 주시는 것은 테리티틴디스가 이렇게 첫째 두 가지를 하나 주십니다. 첫째 먼저 주님께서는 셰리티안드레가 우리가 회개하는 것 침례를 통해서 우리가 침례라는 의미의 이름의 회개 우리가 그 회개라는 것을 하였을 때 우리들의 모든 죄를 예수님께서 다 가져가신다 받아가신다는 것이 됩니다. 그래서 대신 돌아가시는 거죠. 대속하시는 것이 됩니다. 디안드레가 레리트리안드라 그것이 마치 셰리티안드 우리가 양에게 염소에게 안수하는 것과 같은 맥락이 됩니다. 트로즈테피티안드리칸 신디에 우리들의 죄를 셰리티안드에 옮기는 거죠. 그래서 예수님께서 다 받으신 겁니다. 그러면 예수님께서는 십자가에 달리십니다. 여기서 우리가 또 깨달아는 것은 이때에도 뜻이 당과 에프라임의 의미는 또한 동시에 예수님의 십자가 사건에 담겨져 있습니다.
앞서 주님께서 단과 에프라임의 구원받은 의미로서 구원받았다라는 의미로서 단과 에프라임의 의미들은 각각의 이스라엘 12지파에 녹아있다라고 하셨습니다. 이건 생명을 주셨다는 의미가 될 것이고요. 또한 동시에 주님께서 가져가신 그 단과 에프라임의 의미는 무엇이냐면 죽음과 사망입니다. 시리투어진든 메테리칸제. 그래서 주님께서는 대신 돌아가신 것이 됩니다. 그래서 여기서 죽음과 사망이라는 의미로서의 의미는 무엇이냐면 단이 무엇을 행하였고 에프라임이 무엇을 행하였나입니다. 우리 다 알고 있다시피 북이스라엘 왕국 베토가진든 베테 에프라임 에레칼레리트의 단, 그것은 시트 우상숭배의 상징이었죠. 테레카즌디의 그러한 죽음의 의미는 예수님께서 대신 짊어지셨다는 것입니다. 짐을 지셨다는 것을 우리에게 알려주시는 바라고 하세요. 그렇게 해서 주님께서 돌아가셨는데 그렇게 하실 때 우리도 같이 결국엔 죽는 것입니다. 주님과 함께. 쉐르호즌드 메티안들, 그것이 또 골로새서에 정확하게 밝혀져 있습니다. 골로새서 2장에서요. 딘디안들카 도그제타. 그래서 육체의 무할례 가운데서 죽었던 우리를 하나님께서 쉐리티오디안들과 주 예수 그리스도와 함께 살리셔서 우리의 모든 허물을 용서하시는 것이 됩니다. 따라가는데 이것이 첫째 우리에게 주님께서 알려주시는 의미고요. 또한 동시에 태그진데 알려주시는 것은 요한계시록 8장에서 스케트레카 시트 베즈는마때 결국 일곱째 봉인을 여신다라는 의미는 쉐리티안데 재림의 의미도 담고 있다라고 주님께서 말씀을 하셨죠. 즉 주님께서 우리를 이렇게 준비시키셨다. 앞서 그렇게 회개시키시고 우리를 쉐리티안데 우리들의 죄를 대신 짊어지시고 죽으셨다. 살아나셨다, 부활하셨다라는 의미에서 우리가 또한 깨달아는 것은 쉐리티안드레카, 이제는 또 재림이 남아있지 않습니까? 주님께서 우리에게 주시는 건 바로 쉐리티안드, 지금 이때에도 우리를 준비시키시고 계신다는 것입니다. 이때에도 우리는 이제 쉐리안드 지금도 죽고 또한 우리는 지금도 예수님과 함께 살아야 한다는 겁니다. 부활이 이루어져야 한다는 것입니다. 우리의 삶에. 그것이 첫째 부활이고 그것이 우리에게 주시고자 하는 영원한 구원입니다. 그래서 재림의 의미에는 그것도 담겨져 있습니다. 도구진 디안디안드라. 그래서 결국에는 우리가 여기서 깨달아는 건 초림이든 재림이든 결국 그것이 상징하는 바는 죽음과 부활이라는 것입니다. 그걸 주님께서 알려주십니다. 그리고 그걸 위해서 주님께서 우리에게 뭘 하시냐면 복음을 주시고 준비시키시는 시간이 있는데 바로 이때입니다. 그러나 디안드라, 이제는 이 시간도 끝이 나가고 있다는 것을 우리에게 알려주십니다. 인더스 배터리가 레레테리카 한제인데 그것이 요한계시록 7장과 8장에서 우리가 깨달아는, 특히나 7장에서 이어지는 8장이 암시하고 상징하는 바에서 7장의 의미는 바로 이것이구나 라는 것을 깨달아야 한다고 하세요. 그리고 1만 2천 명이라는 것의 의미는 무엇이냐면 각각이 1만 2천 명인데 1만 2천 명이 각각이 의미하는 바는 영원한 약속이라는 의미라고 하십니다. 그 의미를 담고 있다고 하세요. 다른 의미들을 따질 필요가 없다 하세요. 신디안데, 그리고 다른 의미는 없다라고 하십니다. 궁극에는 영원한 약속을 의미하는 게 1만 2천 명입니다. 디안드리안데, 각각의 지파들의 1만 2천 명. 딜리틴데스케 디안디안드라, 그래서 다 합쳤을 때 14만 4천. 티시디안디안드레 칸제, 다가제 디안디안드레 카젠드 바따리가 레레테리 칸제, 빌레빌렌딘 디어테스 반데리가 레레테리 카즈데 베텐디 비안데리 티시디오 베젠는 만 디어테리카 타라타텐데 베제타 바따리가 레레테리 카즈데 맨디온 바티안 디오 티어테리 토토토코 제타 테칸 제탄데 비티인데 비타라티 발라발란덴 디스반덴데 베제타 바따리가 레레테리 카시데 베젠는 만데리가 레레테리 칸신도 젠는 만 디안드라 프로토토토토토코 제티티티 안데레 티타. 그래서 우리가 여기서 깨달아야 하는 것은 한 가지 이것입니다. 1만 2천 명이라고 할 때 결국에는 12에 그리고 쉐리안디안데 1000, 그래서 10의 3승입니다. 근데 주님께서 결국에는 쉐리안디안데레 칸젠디안데레 글레레테리 카젠디안데레 카시테 베젠데 맨디안디안데레 칸젠도르 코시데. 그래서 스펜데리 칸제, 여기서 쉐리테 왜 1000, 10의 3승이라는 것이 나왔을까입니다. 카시테 때 각 지파에 쉐리테 1만 2천 명이고 다 합쳐서 14만 4천 명인데 여기서 각 지파에 1만 2천 명이 쉐리안드 배치되어 있죠. 쉐리티오트에 1만 2천 명씩입니다. 그래서 12 곱하기 1000이니까요. 10의 3승이지 않습니까? 1000은. 따라가는데 왜 그러한가? 그래서 주님께서 여기서 영원한 약속이라는 의미를 주시는 것입니다. 스키텐드리코 틴디안드라 티안드리 글레리 티안드라, 이들에겐 새 하늘과 새 땅을 주시겠다는 약속이지요. 근데 무슨 의미냐면 새 하늘과 새 땅이라는 의미에서는 하늘과 땅이 하나가 되는 것입니다. 공중에서 하나 되는 것입니다. 우리가 하늘에서 다시 오시는 쉐리티안드리 칸젠데 예수님과 공중에서 하나 되는, 함께 만나는 것인데, 근데 그것이 의미하는 바는 스칸데 주기도문에 담겨져 있습니다. 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 티시티오 티안드레 칸젠디어드레카 티안드라. 그래서 결국에는 하늘의 뜻이 땅에서 이루어지는 것, 그것이 땅과 하늘이 하나가 되는 것이고 그것이 우리에게 주어지는 새로운 하늘과 땅입니다. 그것을 주님께서 말씀해 주시는데 티그진디안드라, 왜냐면 우리가 요한계시록의 뒤에 후반부를 가서 보게 되면은 디시디안드레 칸젠데 하늘에서 쫓겨난 쉐리티안드 마귀가 옛뱀이 있는 곳이 바로 땅을 상징합니다.
근데 그 땅은 셰리한테 화가 있는 곳입니다. 바다도 마찬가지입니다. 그래서 결국에는 우리에게 주님께서 말씀해 주시는 것은 무엇이냐면 시리티 언데르칸젠 디언데르카, 그리고 바다라는 것도 왜 디언데르칸제 화를 의미하는 것이냐면 셴디안 디언데르칸제 물이 바다를 덮는 것과 같다라고 시리티 언데르칸제 하박국서에서도 기록이 되어 있습니다. 시리티 언데르카, 즉 여기서 물이 바다를 덮은 같이라는 의미에서는 셴디가 의미하는 바는 노아의 홍수 사건, 노아의 때의 홍수 사건을 의미하는 것입니다. 즉 모든 육체의 호흡을, 숨을 다 끊어버리셨던 때를 상징하는 것이니 바로 그것은 화를 상징한다는 것입니다. 그래서 스펜드리카한테 화 있는 자들, 스페테레카 그러한 자들이 되지 말라는 것이고요. 땅도 결국엔 주님께서 셰리티한테 마귀가 이 땅에 떨어졌다라는 것은 무엇을 상징하겠느냐라고 하세요. 여기서 땅이 상징하는 바는 결국에는 셰리한테한테 저주받은 곳, 다시 말해서 생명이 없는 곳. 그래서 스페테리카한테 주께 저주받은 것이 됩니다. 바로 그 주께 저주받은 곳에 셰리티안드레칸제 마귀가 떨어지는 것이 됩니다. 하늘로부터 번개와 같이 그러니까 번개처럼 떨어져서 땅에 떨어지는 것이죠. 디크진드 베티안디안드라 투르투투투투투투까지. 그래서 주님께서 주시는 것은 셰리티안 땅과 바다도 화를 상징하게 되어 있습니다. 스펜드리카, 그러면 셰리티한테 주님께서 주시는 것은 그 땅과 그 바다를 유지시키실 수 있겠냐라는 것입니다. 아니라는 것입니다. 저주받은 것은 셰리티한테 둘째 사망에 던져져서 사라져야 합니다. 영원히 없어져야 하는 것입니다. 그러니까 주님께서 우리에게 주시는 것은 무엇이 되겠습니까? 하늘을 주셔야죠. 그러면 스페테리칸젠 디오티안드르카, 그래서 그때 의미하는 새 하늘과 새 땅은 셰리티안드 완전히 다른 땅이 될 것입니다. 그래서 그때의 땅의 의미는 어떻게 되냐면 땅과 하늘이 하나 되어서 아버지의 뜻이, 하나님 아버지의 뜻이 이루어진 땅, 그래서 하늘과 땅이 하나 된 것이 되는 것입니다. 드레카슨 디안드라, 그렇게 주님께서 말씀해 주십니다. 벨라블란덴데 스페테레글레레테리 칸젠도 시에테안젠도 베타레글레레테리 칸제 티오테카젠데 멘디안드레카 디시티오페젠데 멘디온드레글레레테리 카젠데 멘디온드레카 서스페테레글레레티안드라 토쿠젠데 마티엔도르쿠시티아테 죽음 그리고 부활, 그걸 통해서 우리에게 주님께서 결국 주시고자 하시는 것은 셰레테 새 예루살렘입니다. 또한 동시에 가장 궁극의 의미는 왜 새 하늘과 새 땅을 얘기하셨냐면 그것이 의미하는 바는 결국엔 주님께서 우리에게 셰리티한테 영원한 구원을 주시겠다라는 사인이신 것이고요. 스파테리카, 왜 하나님 아버지의 뜻이 온전히 이루어지는 땅이 된다는 것이니까, 그곳엔 생명만 존재하니까요. 근데 그곳에 있는 것이 서는 것이 무엇입니까? 바로 새 예루살렘입니다. 들을것인데 스펜데리글레테리 칸젠도 셰 마라테틴디안드라, 그 결국에는 우리에게 주시고자 하시는 바는 그럼 무엇이죠? 새 예루살렘이 되는 것이라고 하세요. 타라가젠데멘디언드리가 주님이 거하시는 곳, 고텐데스페트르가 고통이 없는 곳, 주께서 그들의 눈에서 눈물을 거두시는 곳입니다. 셰리티안디안드라, 그래서 누구를 셰리티온데 음해한다거나 셴디안드르가 누구에게 핍박을 가한다거나 누구를 괴롭힌다거나 셰리티한테 자기네들의 뜻과 다르다고 해서 누군가를 괴롭힌다거나, 그렇다면 그들의 심중에 있는 것은 악이 아니고 무엇이겠느냐라고 하세요. 그렇다면 셰리한테 그들이 거룩하냐라고 하세요. 주님께서 말씀 주시길 아니라 하십니다. 이 말씀을 왜 주시냐면 새 예루살렘이라는 것이, 그리고 새 예루살렘이라는 것이 의미하는 스페테레글레레테레칸젠디안드레가 그 의미대로 따른다면 셰리티안데레칸젠도 브시디오테한테 타인을 괴롭히거나 셰리티한테 자신들의 뜻과 다르다라고 해서 셰리티안데안드레칸제 슈르투틴디안드레카제 음해하는 등 여러 가지로 하는 사람들은 결국엔 그들의 심중이 이미 고통 속에 있고 악중에 있기 때문에 주님께서는 그들에게는 새 예루살렘은 없다라고 하십니다. 토고제티티안디안드라 토토고제타 아테스칸덴디안드라 도로고티틴디안드라, 그래서 결국엔 토토토시티안드라, 그들에겐 구원이 없다라는 의미가 되는 것이라고 하세요. 그렇게 주님께서 말씀해 주십니다. 틴데스페테레글레티안데이오트리칸젠도 시에타 바라티틴데스페테레글레티안데리칸젠도 시에티안드라, 물론 주님께서 이런 말씀을 주셨음에도 불구하고 누군가들은 셰리한테 자신의 심중에 악이 있다라는 것이 주님께서 말씀을 해주셨는데도 불구하고 자신들이 악이 아니라고 생각하는 자들도 분명히 존재할 것이라고 하십니다. 자신들이 회개해야 함에도 불구하고 자신들은 거룩하다라고 착각하는 존재들도 있을 것이라고도 말씀해 주십니다. 트르카젠 디안드라 테트카스켄드레티 온드리글레레테리 칸젠도 투르투테 스페텐데베제테피텐 베젠데멘 디온드리글레레테리 카젠데멘데리카 티오티안드레 티티티카 비티아타라 티티티카 테테테테카 스테텐 데스칸덴드리글레레테리 티바라 레레테리 티안드레카 파라도고제, 그래서 앞서 주님께서 시리안드레칸제 1만 2천 명이 영원한 약속을 의미한다라고 하셨는데 10의 3승이라는 말씀을 하나 주셨죠. 10의 3승이라는 것이 의미하는 바는
딘디스칸드라 두구제 띠언드레 티언드라 크게 두 가지 의미로 우리가 깨달아야 한다고 하십니다. 첫째는 십계명을 의미합니다. 마라하텐스 같은데 그리고 세 분 하나님께서 테레카즌 디언디언드레 칸젠도 세 분 하나님께서 계시죠. 서스펜디언드라 세 분 하나님께서 시리티언드레가 모두가 다 세 분 하나님 모두가 다 인정하실 때 그는 구원받을 수 있습니다. 그의 구원을 인정하실 때 그렇다면 결국에는 십계명이 지켜지고 있는가? 세 분 하나님께서 모두가 다 시리에 디언드레 칸제 디언드레가 이 사람을 구원해도 된다라고 보시는가? 라는 되게 중요한 말씀이죠. 그래서 10의 3승이 되는 것입니다. 10, 10 이어서요. 또한 주님께서 시티안드레까지인데 한 가지로 주시는 거 왜 그러면 곱하기예요? 라는 질문을 할 수 있다 하십니다. 시리티안드라 삼위일체지 않습니까? 그래서 주님께서 그래서 곱하기를 하십니다. 세 분이 또한 하나님의 위격을 가지시고 계시기 때문에 데레카즈는 만디아데레카 그래서라고 하십니다. 그래서 곱하기를 의미하는 거예요. 곱하기로 하신 이유는 바로 그것이라고 하세요. 스펜데리글레리티안드라 Știi unde andere cazuri tu patent de canzendo tin de regleritări că știu că ți-am dat mandări tipa. Parate tin de scatere regleritări cazuri de mendi unde iatări că știu ți-am de mendi un bateri cazuri tu patent un patent scatere regleritări că știe. 그리고 또 한 가지 의미는 셰리티오티안드라 데레카즈인데 아브라함에게 주님께서 약속하셨던 부분입니다. 주님께서 시리안디안드레가 10명의 의인이 있다면 그 성읍을 멸망치 아니하시겠다라고 주님께서 말씀을 주셨습니다. 스펜데리갈레리티안드리칸제 그래서 주님께서 결국에는 주시는 말씀, 약속, 영원한 약속이라 하신 것은 시리티안드리칸젠디안드라 악인들과 함께 두시겠다는 의미로서가 아닙니다. 악인들도 살려두시겠다는 의미로서가 아닙니다. 여기서 주님께서 말씀하시는 10의 3승은 그래서 1000은 시리티안드리칸젠데 무엇이냐면 그 10명 트로즈티안드레카 그들이 새 하늘 새 땅에서 시리테 새 예루살렘으로서 영원히 살아갈 수 있게 하시겠다라는 것입니다. 그래서 주님께서 그래서 새하늘 새 땅을 의미하시는 거라 하세요. 하나님 아버지의 뜻이 하나님의 뜻이 온전히 이루어진 그 땅에서 라는 의미로서 그 땅에서 영원히 살아갈 수 있도록 구원을 약속하시겠다라는 의미로서 주님께서는 그렇게 10의 3승을 또한 알려주신 거라고 하십니다. 카시트 즈는멘데리 레리테리 카시테 츠테베텐데베 즈는멘데리 레리테리 카페텐데베 즈는멘디 베시테 츠테바타레 레리테리 비파라 비핀데베제 네, 주님께서 셰리티베리카 즈는만데리 티오피안다라 이제 여기서 마치라고 말씀해 주십니다. 주님께서 그렇게 말씀을 주시는 이유가 있다고 하십니다. 바토크즈너만디안드레 카시티 스펜디안드라 주님께서는 더 깊은 말씀들을 풀어주시고 또 얘기를 해주시고 싶으시다고 하십니다. 그런데 그것이 이제 스펜디안드라 복음이 전파되는 길이기 때문에 주님께서는 당연히 그걸 원하시지만 그럼에도 불구하고 마라하틴 두브든자즈느멘드리카 스펜디안드레카 티안드라 강대상에 서서 두시디어버든다 즈타베테 자신들이 셰리아 때 주신들의 음성을 들은 것이 아님에도 불구하고 출처는 밝히지 않은 채 스페테레글레레테레칸 제 왜냐면 이제 신도들이 나갈까 싶어서 혹시나 신도들이 떠날까 싶어 그래서 출처는 밝히지 않은 채 스펜디언 발레리티 이티안드라 도구제 티안드라 이 주의 종 디시티오베즌데안디안데 이 주의 종을 통하여서 스페텐 주께서 선포하시는 그 모든 말씀들을 마치 자신들이 들은 것 마냥 얘기하는 사람들이 있다라고 주님께서 말씀을 지금 전하라고 하십니다. 그 얘기를 주님께서 주시면서 바로 그러한 자들 두시디온 마티안드리카 안젠다르카 스펜디안드라 그러한 자들이 더 이상 삿된 욕심을 부리지 않게 하시기 위해서 더 깊은 말씀들은 주님께서 더 이상 풀지 않으시겠다라고 말씀해 주십니다. 그래서 주님께서는 그렇게 말씀을 전하라 하셔서 스페테리카zen 주님께서 주신 말씀 전해드렸습니다. 베리티안드라 두구제 그리고 주님께서 이 말씀도 지금 주십니다. 더 깊은 말씀들을 듣고자 하는 사람들은 데벨레텐디안드리칸젠도 주님께 더욱더 가까이 나오라 하십니다. 주님 앞으로 주님께 더욱더 가까이 그렇게 셰리아 때 주님께 나올 때 그럴 때 주님께서는 테레카제 이 주의 종들을 통해서 주님께서 또 주실 말씀들이 있다라고 하십니다. 스펜데리카젠데 듣고자 하면 테레카젠데 회개하고 듣고자 하면 주님 앞에 더욱더 바짝 가까이 다가와라 하십니다. 그것이 또한 사는 길, 스페테 사는 길, 생명의 길이라고 주님께서 말씀을 주셔서 주님께서 주신 말씀 전해드렸습니다. 에토로글레리테리카젠디안데리칸젠도셰 그리고 또 이런 말씀도 주님께서 한 가지 좀 잠시 전하라고 하셔서 전해드립니다. 유튜브 채널이 많이 노출이 되어서 주님의 복음이 널리 전파되는 것 그것을 막기 위해서 이 셰리투비안드레가 우리 보혈과 성령 채널을 신고하는 사람들이 있습니다. 주님께서 말씀하시길 셰리투베진데한테 그러한 자들이 많은데 셰리티한테 주님께서는 주님께 죄짓지 말라고 하십니다. 그건 주님께 죄짓는 행위라고 하세요.
텔라벨란든 디안디안드라 드루고지티브 이안드리카시티 스펜데르 디오디안드리 안드레 레리테리카진 디안드 여기까지만 전하면 된다 하셔서 이제 여기까지만 전하고 이제 여기서 마치도록 하겠습니다. 주님 감사합니다. 주님께 영광과 존귀와 찬양과 감사와 경배를 올려드립니다. 아멘 할렐루야 토다슬라 히칸셀라 야. 샬롬 성도 여러분, 보혈과 성령 채널의 노태경 목사입니다. 보혈과 성령의 카톡 채널을 주님께서 공지하라 하셔서 보혈과 성령의 카톡 채널을 공유합니다. 헌금하신 후 기도를 받기 원하시는 분은 카톡 채널로 알려주세요. 영상 하단에 더보기를 누르시면 카톡 채널의 링크가 있습니다. http로 시작하는 링크를 누르시면 카톡 채널로 들어와집니다. 카톡 채널 입장 시 인사 문자가 뜰 것입니다. 이 문자는 카카오톡의 자동 메시지입니다. 그래서 채널에 들어오시면 헌금하신 분 성함, 입금자명, 헌금 일자를 알려주셔야 확인이 가능합니다. 헌금 여부 확인 후 기도 올립니다. 카톡 채널 링크는 커뮤니티에 올려둔 카톡 채널 소개글에서도 확인하실 수 있습니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 우리 모든 주의 성도분들을 축복합니다.